Welcome friends, Knowledge Versatile welcomes you. It's our 38th day and we have been practicing successfully, and I am here once again to be the part of your spoken English session. I am here to assist you. আমি এখানে আছি তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য. I want you to speak. আমি চাই তোমরা কথা বলো. I want you to listen to me. আমি চাই তোমরা আমার কথা শোনো. And follow me. আমাকে অনুসরণ করো. Imitate me. আমাকে নকল করো. And at the same time try to speak what I am speaking. এবং এই একই সময়ে আমি যা বলছি সেটাকে বলার চেষ্টা করো. Nowadays we are working on stories. আজকাল আমরা গল্প নিয়ে কাজ করছি. It means I am giving you stories every day. I am giving you one story and I am asking you to go through the story, listen to the story. Listen to the story means গল্পটাকে শোনো. What I am saying, the way I am saying, যা আমি বলছি, যেভাবে আমি বলছি, the way I am saying. Listen to the story. Story is easy to remember. গল্প খুব সহজেই মনে রাখা যায় because all the sentences are interconnected. কারণ প্রত্যেকটা বাক্যই একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়ে থাকে. So if you can remember one sentence, the second sentence naturally comes. তুমি যদি একটা বাক্যকে মনে রাখতে পারো তো দ্বিতীয় বাক্যটি স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে. So nowadays we are working on stories because of this. এই কারণেই আমরা গল্প নিয়ে কথা বলছি. We are at our initial stage. আমরা আমাদের প্রাথমিক স্টেজে রয়েছি. Now we are getting habituated with listening to English and at the same time trying to speak in English. আমরা এখন ইংরেজি শোনার চেষ্টা করছি এবং বলার চেষ্টা করছি. At first we need to listen to English. We should be familiar with the English words, English sounds, English pronunciations, and we are doing this nowadays. A few stories more, then we will start working on grammar. আরো কিছু গল্প, তারপর আমরা গ্রামার নিয়ে কাজ করা শুরু করব. Then it will be a little bit difficult for you. তখন হয়তো তোমাদের পক্ষে একটু কষ্টকর হতে পারে because before delivering you need to think whether it is grammatically correct or not. তখন হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে যে বলার আগে যে এটা গ্রামারের দিক থেকে, ব্যাকরণের দিক থেকে এটা সঠিক হচ্ছে কিনা. But now you are free enough to speak whatever I am speaking, whatever the written part I am giving. I am giving you the story in spoken version. I am giving you the story in written version. At first listen to me, then watch the written version, then try to speak. তারপর বলার চেষ্টা করো. So if you do this every day, then you will get a healthy practice session. তবে তুমি একটা বেশ স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের অঙ্গ হতে পারবে. So follow all the classes one by one. এক একটা করে প্রত্যেকটা ক্লাসকে অনুসরণ করো. Follow all the classes, not only to follow but also you have to practice. You have to practice. It means whatever I am advising you, whatever I am asking you to do, আমি যাই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমাদেরকে করতে বলছি, you should do this. তোমাদের সেটা করা উচিত. You have to do this. তোমাদের এটা করতেই হবে. Without speaking, only listening, you cannot speak. তুমি কিন্তু কথা বলতে পারবে না. If you want to speak, listen to me. তুমি যদি কথা বলতে চাও আমার কথা শোনো and then speak it out loudly. এবং তারপর এটাকে বলো জোরে জোরে. আর একই রকম বাক্য বারবার বলো, তবে দেখবে সেই বাক্যটা পরবর্তী ক্ষেত্রে বলার জন্য তোমার সহজ হয়ে গেছে. Repeat the same sentence, then you will see for the next time it is easier to deliver. It is easier to use the same sentence. Yesterday I told you a story. I am again telling you the story. গতকাল আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলেছিলাম, আজ আমি গল্পটা আরেকবার বলছি. তো গল্পটা তোমাদের দুবার শোনা হয়ে যাবে, আর তোমরা নিজেরা কতবার শুনেছো সেটা তোমাদের উপর নির্ভর করে. How many times you have listened to the story, it depends on you. If you listen to the story for several times, it means
you are aware of all the words, all the sentences, and the facts, and the stories. And the story means storylines. So, to recollect, to remember the story, I am telling you the story once again. It was about 3 artists. The story was about 3 artists. গল্পটা ছিল 3টি শিল্পীকে নিয়ে. 3 artists took part in a competition. 3 জন আর্টিস্ট একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল. The first artist painted a flower, nice flower. প্রথম যে শিল্পী সে একটা ফুল এঁকেছিল, সুন্দর ফুল. It was so beautiful that it looked natural. এটা এতটাই সুন্দর ছিল যে এটাকে দেখতে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল. A bee came and sat on it. একটা মৌমাছি এসেছিল এবং ওটার উপরে বসেছিল. The second painter, যে দ্বিতীয় অঙ্কন শিল্পী ছিল, he painted a fruit. সে একটা ফল এঁকেছিল. The fruit too was natural, was looking natural. যে ফলটা ছিল সেটাও দেখতে তোমার প্রাকৃতিক স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল. looked original, দেখতে একদম আসল বলে মনে হচ্ছিল. An ox came to eat it. একটা ষাঁড় এসেছিল ওটাকে খেতে. And deceived, এবং ঠকে যায়. At first, the first painter painted a flower. A bee came and deceived. A bee মানে মৌমাছি, একটা মৌমাছি এসেছিল. And deceived, এবং ঠকে গেছিল because it was not real, কারণ এটা আসল ছিল না. And the second time, an ox came to eat the fruit. একটা ষাঁড় এসেছিল ফলটাকে খেতে. This time too, এবারও ox was deceived. সেই যে ষাঁড় যেটা ছিল সে প্রতারিত ঠকে যায়. ষাঁড়টি ঠকে যায়. A judge was appointed to decide who is the best painter. একজন জাজকে নিয়োগ করা হয়েছিল to decide, এটা নির্ধারণ করতে, who is the or who was the best painter. কে সবচেয়ে ভালো শিল্পী সেটা নির্ধারণ করতে. The judge went to the paintings of the third painter. থার্ড পেইন্টারের যে পেইন্টিং, যে অঙ্কন শিল্প, তার কাছে গেছিল. It was a curtain. এটা ছিল একটা পর্দা. The judge tried to touch it. চেষ্টা করেছিল ওটাকে স্পর্শ করতে. The judge thought it was a real curtain. জাজ ভেবেছিল এটা একটা আসল পর্দা. And deceived. And judge too was deceived. এবং যে বিচারক সেও was deceived. সেও ঠকে গেছিল. Then the judge declared the third painter as the best painter. And he won the title. তখন সেই জাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তৃতীয় অঙ্কন শিল্পী হচ্ছে সবচেয়ে ভালো অঙ্কন শিল্পী, এবং সেই টাইটেল, সেই পুরস্কারটা জিতেছিল. He won the prize. Then he described, তারপরে সে বর্ণনা করেছিল, the first painter deceived an insect. প্রথম শিল্পী সে ঠকাতে পেরেছিল একটা কীট পতঙ্গকে. Second painter could deceive an animal. Second painter একটা জন্তুকে ঠকাতে পেরেছিল. But the third painter could deceive a human being, most intelligent animal on earth. তৃতীয় যে পেইন্টার সে একজন মানুষকে ঠকাতে পেরেছিল, বুদ্ধিমান মানুষ, পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী. That's why the third painter got the title, or third painter won the prize. So this was the story I told you yesterday. তোমরা যদি গল্পটাকে বারবার পড়ো, বারবার বলো, তোমাদের বলা শোনা সব প্র্যাকটিস হয়ে যাবে. If you listen to the story and then if you tell the story, then you will get both kinds of habits. It means listening and speaking. So to learn spoken English, you have to do this. You must do this. তোমাদের যদি ইংরেজি শিখতে হয় এটা করতেই হবে. The grammatical part will follow. Grammatical part তো আসবেই. But before that, you need to be familiar with English
সাউন্ডস, ওয়ার্ডস, প্রোনাউন্সিয়েশনস, কনস্ট্রাকশনস, এভরিথিং। কিন্তু তার আগে তোমাদের এই ইংরেজি উচ্চারণ, শব্দ, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি এগুলোর সাথে তোমাদের একটা বেসিক, একটা প্রাথমিক তোমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন। এ বেসিক knowledge you should have. You should have a basic knowledge on this. Now I am telling you the story on which you will do practice today. It was a caged tiger and a foolish Brahmin. It was a caged tiger, একটা খাঁচায় বন্দি বাঘ, and a foolish Brahmin, এবং একটা বোকা ব্রাহ্মণ। A tiger was trapped. একটা বাঘকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। দ্য টাইগার ওয়াজ ব্লকড অর লকড ইন এ কেজ। একটা খাঁচার মধ্যে বাঘটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দ্য টাইগার ট্রাইড হিজ বেস্ট টু কাম আউট। বাঘটি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। দ্য টাইগার ট্রাইড হিজ বেস্ট টু কাম আউট বাট কুড নট, ওয়াজ ইন ভেইন। বাঘটি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল বেরিয়ে আসতে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেনি। দ্য টাইগার কুড নট কাম আউট, বাঘটি বেরিয়ে আসতে পারেনি। হিজ এফোর্টস ওয়ার ইন ভেইন, তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। দেন দ্য টাইগার রিকোয়েস্টেড এভরিওয়ান টু লেট হিম আউট। তখন বাঘটি প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিল তাকে বের করে দিতে। বাট নোবডি ডেয়ার্ড টু লেট হিম আউট, কিন্তু কেউই সাহস করেনি বাঘটাকে বের করতে। ওয়ান ব্রাহ্মিন ওয়াজ পাসিং বাই। একটা বোকা ব্রাহ্মণ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হি টুক পিটি অন দ্য টাইগার। বাঘটাকে দেখে তার দুঃখ হয়েছিল। দ্য টাইগার রিকোয়েস্টেড হিম টু লেট হিম আউট। বাঘটি তাকেও অনুরোধ করেছিল তাকে বের করে দিতে। দ্য ফুলিশ ব্রাহ্মিন ওপেন দ্য গেট অফ দ্য কেজ। ফুলিশ ব্রাহ্মিন খাঁচার গেটটা খুলে দিয়েছিল। দ্য টাইগার কেম আউট। বাঘটি বেরিয়ে এলো। নাও দ্য টাইগার ফেল্ট হাংরি। এবার বাঘটার খিদে পেয়েছিল। দ্য টাইগার ওয়ান্টেড টু অ্যাটাক দ্য ব্রাহ্মিন। বাঘটি এবার ব্রাহ্মণটাকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছিল খাওয়ার জন্য, টু ইট। দ্য ব্রাহ্মিন আস্কড ফর হেল্প। ব্রাহ্মিন সাহায্য চেয়েছিল, বাট নোবডি কেম দেয়ার, কিন্তু কেউই সেখানে এলো না। অ্যাট লাস্ট এ ফক্স কেম। একটা শিয়াল এলো। এ ফক্স কেম টু রেস্কিউ দ্য ব্রাহ্মিন। সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার জন্য একটা শিয়াল এলো। দ্য ফক্স আস্কড দ্য টাইগার। সেই ফক্স বাঘটাকে জিজ্ঞাসা করলো, হাউ ইউ এন্টার্ড ইনটু দ্য কেজ। তুমি খাঁচার মধ্যে ঢুকলে কি করে? হাউ ইউ এন্টার্ড ইনটু দ্য কেজ, দিস ইজ নট এ কোশ্চেন। অর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট এ কোশ্চেন, দেন হাউ ডিড ইউ এন্টার ইনটু দ্য কেজ। তুমি খাঁচার মধ্যে ঢুকলে কি করে? হাউ ডিড ইউ এন্টার ইনটু দ্য কেজ। টু শো দ্য ফক্স, শিয়ালটাকে দেখানোর জন্য। টু শো দ্য ফক্স, শিয়ালটাকে দেখানোর জন্য। দ্য টাইগার এন্টার্ড ইনটু দ্য কেজ ওয়ান্স অ্যাগেইন। আরেকবার খাঁচার মধ্যে সে ঢুকে গেল। দ্য কানিং ফক্স, চতুর শিয়াল, শাট দ্য গেট অফ দ্য কেজ। কেজের যে দরজা, গেট যেটা, সেটা বন্ধ করে দিল। দ্য টাইগার ওয়েন্ট ব্যাক ইনটু দ্য কেজ ওয়ান্স অ্যাগেইন। The Brahmin was saved. Brahmin রক্ষা পেল। So this is today's story. You got two stories. Your main work is to listen to the story repeatedly. Your work is to listen to the story repeatedly. তোমাদের কাজ, আমি প্রত্যেকদিন বলি, গল্পটাকে বারবার শোনা। Get all the sentences, প্রত্যেকটা বাক্যকে ধরো। Speak all the sentences. আমি তোমাদেরকে লেখা অংশটা ভিডিওর সাথে জুড়ে দিচ্ছি। I am attaching the written part after the video. Go through them, read the sentences repeatedly, and then speak it out. এবং গল্পটাকে বলো। তোমরা কিন্তু অন্য কোনো সেন্টেন্স বলার চেষ্টা করো না, এটাকেই বলার চেষ্টা করো, কারণ প্রতিদিন আমি একটা একটা করে গল্প দিচ্ছি। এই প্র্যাকটিসটাই যথেষ্ট। Don't try to speak others. Those will be helpful, but whatever I am giving you, এটা তোমরা, এখানে দুটো কারণ রয়েছে। There are two reasons. First, all the sentences are spoken by me. সমস্ত শব্দগুলোকে আমার দ্বারা বলা হচ্ছে। It means you are listening the English words. Whatever the storyline is, storylineটা যাই হোক না কেন, I am speaking them. আমি সেগুলোকে বলছি।
and at the same time you are getting in written form, তোমরা সেগুলোকে লেখার আকারেও পাচ্ছ. So you are listening and you are getting, you are watching. When you will get both the sections, তোমরা যখন দুটো সেকশনই পাচ্ছ, when you are getting both the sections, it will be helpful to deliver. So I'm not stretching the video anymore. My advice will be watch the video repeatedly, then pause it and repeat speaking. Speak all the sentences repeatedly and get familiar with all the words and all the sentences and all the sounds. So no more today. I'm concluding here. Bye. The tiger and a foolish Brahmin. Once a tiger was caught in a cage. একদা একটি বাঘ খাঁচায় ধরা পড়েছিল. He tried his best to come out, but in vain. সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সেখান থেকে বেরোতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল. He asked all the passers-by to let him out. সে সকল পথিককেই বলেছিল তাকে বের করে দিতে. But none dared to do so. কিন্তু কেউই এমনটা করতে সাহস করেনি. At last, a foolish Brahmin took pity and opened the gate. শেষে এক ব্রাহ্মণের দুঃখ হলো এবং গেটটা খুলে দিল. The tiger came out and wanted to eat him. বাঘটি বেরিয়ে এলো এবং তাকে খেতে চাইল. The Brahmin could understand his foolishness and was helpless. ব্রাহ্মণটি তার বোকামো বুঝতে পেরেছিল এবং অসহায় ছিল. Then a fox came to help. তখন একটি শিয়াল সাহায্য করতে এসেছিল. The cunning fox asked the tiger how he got into the cage. চতুর শিয়ালটি বাঘকে বলল যে সে কিভাবে খাঁচায় প্রবেশ করেছিল. To show him, the tiger entered into the cage and the fox shut the gate. তাকে দেখাতে বাঘটি খাঁচায় প্রবেশ করল এবং শিয়ালটি গেট বন্ধ করে দিল. The tiger was again trapped inside the cage. বাঘটি আবার খাঁচার ভিতর বন্দী হল. The pious Brahmin was saved. ধার্মিক ব্রাহ্মণ রক্ষা পেল. Repeat every sentence. Read every sentence repeatedly and loudly till you are getting confidence.